کیا میسج دیں گے عمران خان صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میاں والی سے آیا ہوں اور میں عمران خان کو یہی میسج دوں گا کہ جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. ہماری جانیں آپ پہ 100 بار قربان. تم ہمارے لیے نکلے ہو, ہم آپ کے لیے نہیں نکلے. ہمیں افسوس ہے اس قوم پہ کہ تم ہمارے لیے نکلے ہو, ہم بعد میں نکلے ہیں, پہلے تم نکل چکے ہو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ خان صاحب آپ اور پاکستان, میں اس کو ایک جسم سمجھتا ہوں اور آپ کے اندر جو ہے روح اس کو پاکستان سمجھتا ہوں. اگر پاکستان کو روح اور جسم کو جدا کر دیا جائے تو میرے خیال میں موت ہو جاتی ہے. تو میں اس پاکستان کے تمام لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ملک کی آخری امید عمران خان ہے, آگے پیچھے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. میں نہایت ہی دکھ سے یہ کہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جھوٹ بولا جا رہا ہے. امریکہ کے کہنے پہ حکومتیں چینج ہو رہی ہیں اور استعمال کون ہو رہا ہے؟ ہمارے نہایت ہی معتبر ادارے جنہیں آج نیوٹرل کہتے ہیں. ہم فوج پہ تو قربان ہیں لیکن نیوٹرل پہ قربان کبھی نہیں ہوں گے. ان نیوٹرل نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. وہ پتہ نہیں مزے لے رہے ہیں یا خوف ہے ان پہ, یا خوف ہے یا وہ بک چکے ہیں. ورنہ اتنی خوبصورت دھرتی اللہ رب العزت کا یہ گفٹ ہے, اس کے خلاف جو وہ کام کر رہے ہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. میرے بھائی آپ یقین جانیے کہ میں ایک کسان ہوں, کھیتی باڑی کرتا ہوں. اب میں زمین میں ٹریکٹر نہیں چلا سکتا کیونکہ اب جو وہ ہے مجھے وہ اگر میں مزدوری پہ ٹریکٹر لاؤں تو وہ 2000 روپیہ پر گھنٹہ لیتا ہے. میری ذاتی ٹربین ہے جو کہ ڈیزل پہ چلتی ہے اور وہ اس پہ میں ڈیزل ڈال کے اب پانی کھیت کو نہیں دے سکتا. وہ میرے کھیت خشک نہیں ہو رہے, وہ میرے ملک کے کھیت خشک ہو رہے ہیں. خدا نہ خواستہ میرے ملک کے کھیت خشک ہو گئے تو میرے ملک کا یہ جوان کہاں جائے گا؟ کیا یہ بھیک مانگے گا یا ڈاکہ ڈالے گا؟ اس وقت سے ڈرو جب یہی جوان, یہی مجھ جیسے بوڑھے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان محلوں میں رہنے والے لوگوں کو گریباں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سڑکوں پہ لائیں گے. خدا نہ خواستہ وہ وقت نہ آ جائے. ہمیں ڈر ہے اس وقت کا کہ ہمیں کچھ ہونے والا ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ جو پیچھے دیوار کے بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں انہیں میں گزارش کروں گا ہاتھ باندھ کر کہ یہ ایک پاکستان کے سیاستدانوں کا کام ہے. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا تھا, کسی جرنیل نے نہیں بنایا تھا. جرنیل ملک نہیں بناتے, جرنیل ملک توڑتے ہیں. 71 میں بھی انہوں نے توڑا تھا. سیاچین پہ ہم بیٹھے ہیں, کیا ہم نے فتح کر لیا؟ ہم نہیں کر سکے. وہ آتے ہیں خود. اور ایک اور خطرے والی بات ہے, پہلے دن جس دن یہ حکومت چینج ہوئی تو میں اٹھا اور وہ جو الفاظ سے بے ساختہ میرے منہ سے نکلے تھے مجھے خوف ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو خدا نہ خواستہ وہاں تک لے جایا جائے گا کہ ہم مجبوراً وہ جو ہمارے پر ایٹمی اثاثے ہیں خدا نہ خواستہ وہ نہ ہم دے بیٹھے. اگر وہ ہم دے بیٹھے تو پھر انڈیا ہمیں نہتہ پکڑ کر بھی لے جائے گا, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. وہ وقت گزر گیا. کہتے ہیں ایک مسلمان 20 پہ بھاری ہے, نہیں ہے. وہ صحابہ کا دور تھا, وہ حضور کے سائے میں پلے رہنے والے لوگ تھے. ہم وہ نہیں ہیں. انڈیا اسی طاق میں ہے, امریکہ اسی طاق میں ہے, اور یہ ایران ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہے, برادر ملک ہے, لیکن وہ ہمیں پسند نہیں کرتا. وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس کی غلامی کریں. انڈیا چاہتا ہے ہماری غلامی کریں. امریکہ ویسے تھانے دار بنا ہوا ہے اور اس کے یہاں پر پالتو لوگ موجود ہیں جہاں اس ملک میں, ان کے ذریعے وہ اپنا کام نکلوا رہا ہے ہم سے. اور ہمارے سیدھے سادے لوگ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں کے نعرے بجن گے, لیکن میں ان سے ایک ہی بات کروں گا, ہائے 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 تو کہ جانے وچے جھگیاں دے کنجے لنگھ دی رات غریباں دی. کبھی آپ کسی جھگی میں جا کر دیکھیں, اللہ کی قسم میں نے اس دن دیکھا مجھے رونا آ گیا کہ ایک بچہ ایک روٹی پہ نمک ہائے سالن کی جگہ رکھ کر کھا رہا تھا کہ وہ سالن سمجھ کر اس پہ وہ نوالے ڈبو رہا تھا کہ یہ سالن ہے. انہیں کیا پتا جو سونے کے چمچ میں کھاتے ہیں. اور میں یہ بات ہی میں کہہ دوں گا کہ خدا نہ خواستہ اس ملک کو کچھ ہوا تو تم بھی بچو گے نہیں, کوئی نہیں بچے گا. جب آگ لگتی ہے اس میں خشک جب جل جاتی ہے تو پھر گیلیاں بھی جلتی ہیں, پھر یہ گیلیاں بھی جل جائیں گی.
शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, महंगाई कम करूंगा, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उसने हमारे कपड़े बेच दिए, हमारे कपड़े बेचे। अब मैं शायद आपको कपड़ों में नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं नंगा हूँ। अगर आगे से नहीं तो मेरी पीठ नंगी है। नंगा क्या? देखिए मेरे 4 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हें अपनी एजुकेशन मुकम्मल करवा चुका हूँ, ठीक है। तमाम वो 4 के 4 MPhil कर चुके हैं साइंस यानी केमिस्ट्री और इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस में। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि मेरे पड़ोस में जो हो रहा है, क्या करेंगे? अब किसी के पास स्कूल तक जाने के लिए किराया नहीं है। चिंग के बच्चा बैठता था 2000 में गुजरा, अब वो 10,000 मांगता है। वो ठीक मांगता है। जब 145 से बढ़कर 266 बल्कि आप तो मैं 75 पे पहुंच गए डीजल, तो हम क्या करेंगे? ये शहबाज शरीफ तो बेचारा बीमार आदमी है। जुल्म ये किया, वो सुबह उठता है 6 बजे, वो स्विमिंग पूल में जाता है, वो स्विमिंग पूल में बैठकर वज़ारत उज़्मा के इख्तियारात इस्तेमाल करता है। कौन कहता है कि वो दफ्तर में बैठा है? वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है भाई। वो कैंसर का मरीज है, उसे हाइपरटेंसी दवाइयाँ खा रहा है, जिसकी वजह से वो स्विमिंग पूल से बाहर भी नहीं आ सकता। ये हमें सज़ा दी जा रही है। वो जिस दिन वो कह रहा था ना कि उस कौम की फ़कत यही सज़ा है, वो मोहम्मद अली खान, वो यही सज़ा है हमारे लिए। ये हमें सज़ा अल्लाह जाने कब तक रहेगी। मैं तो पूरी कौम से कहूँगा कि अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह से मदद मांगो कि हमारी जान छूट जाए इनसे, जान छूटे, वरना ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। आखिरी सवाल ये है कि न्यूट्रल्स के लिए क्या कौन सा पैगाम देंगे? न्यूट्रल के लिए यही पैगाम है कि भाई तुम अपना काम करो, तुमसे ये मुल्क नहीं चलता जिस तरीके से तुम चलाते हो कि लगामें अपने हाथ में रखते हो और आगे जो घोड़ा या ऊंट उसको आप खींचते हैं, वो नहीं चलेगा जब तक आज़ाद नहीं होगा। लेकिन जब तक सियासतदान मिल बैठकर फैसले नहीं करेंगे, ये न्यूट्रल वो फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूट्रल की वो तरबियत नहीं होती। न्यूट्रल की सीधी सीधी तरबियत होती है कि मुल्क का दिफा कैसे करना है, मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है, ये सियासतदान का काम है, न्यूट्रल का काम नहीं है। उनसे यही गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क के रहम खाते हुए आप वापस चले जाएं, अपना काम करें, सियासतदानों को अपना काम करने दें। क्योंकि कहते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत बहुत तकड़े मार्शुला से बेहतर होती है, और ये तो एक सिविल मार्शुला लगा हुआ है हमारे मुल्क में। है मार्शुला, सामने कुछ और नज़र आता है लेकिन पीछे वही है, ये नहीं है। वरना मौलाना फजल रहमान जैसा आदमी जो हर वक्त कोशिश करता है कि मैं बोलता रहूं, अब वो भी लस्सी पी के सो गया है। या उसे डॉलर कोई ज़्यादा ही मिल चुके हैं, या वो नशे में है, या वो इक़्तिदार, या फिर उसे भी वही दिखा दिया गया है कि अगर बोले तो फिर देख लेना। वीडियो दिखा दी गई है जी, वीडियो दिखा दी गई है। वीडियो है मतलब मौलाना फजल रहमान की। ऐसी चीज़ें हैं जो उसे दिखाई गई हैं, वो चुप कर गया है। देखिए बात ये है कि वो कहते हैं कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोस्त के हैं। ये हुकूमत को जिन्होंने ले के यहाँ पे आए हैं, पीछे दीवार के पीछे खुद बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये तो चोर डाकू हैं, लेकिन जिन्होंने इसको पीछे ला के आगे खड़ा कर दिया है वो भी इसी में शामिल है। अगर आप ये कहें कि सूरज के सामने हम उंगली खड़ी कर दें और सूरज छुप जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। सूरज कभी भी नहीं छुपेगा। ये इस हुकूमत को जो पीछे लेके आए हैं लंबे बूटों वाले, ये वो भी शामिल है। खुदारा हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आर्मी को बदनाम ना करें। आर्मी बदनाम होगी तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। आर्मी हमारी जिंदाबाद, हमारी आर्मी हमारी जान है, हमारा ईमान है आर्मी। और आर्मी को कहते हैं कि आप पीछे से हट जाएं। ये सब जो भी कर रहे हैं पीछे लंबे बूटों वाले ही कर रहे हैं, वो साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस चोर डाकू हुकूमत से हम कहते हैं कि हमारी जान छूटे। पेट्रोल इन्होंने महंगा किया हुआ है, हर चीज़ की महंगाई। हालांकि इन्होंने पहले ये कहा था मीडिया पे, ये जब बोलते हैं तो मीडिया वाले इनके पीछे वो सारे डिटेलें निकाल के दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये देखिए आपने उस वक्त क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि हमारी पूरी टीम बनी हुई है और हम इस हुकूमत से हम सस्ती चीज़ें इन्हें ला के दे दें। लेकिन अभी जब ये आ गए हैं तो आप पेट्रोल ये कह रहे थे हम 70 रुपये करेंगे, अभी पेट्रोल की कीमत कहाँ पे चली गया। हर चीज़ की महंगाई। गरीब ही हो, पर गरीब क्या, गरीब तो अब रह रहे नहीं, गरीब तो मर रहे हैं। जिन्होंने मोटरसाइकिल रखे, हम लोगों ने मोटरसाइकिल रखी है, पेट्रोल हम अफोर्ड नहीं कर सकते और मोटरसाइकिल बेच दिए। हम पैदल हो गए जो ना बसों पर आते हैं। तो ये खुदारा हमारी इस हुकूमत से जान छुड़ाएँ। हम अपनी आर्मी को भी कहते हैं कि पाक आर्मी हमेशा जिंदाबाद, आगे भी जिंदाबाद। जब इस आर्मी को ज़रूरत पड़ी है तो ये अवाम आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी होकर तो आगे लड़ी है, आगे फौजियों के साथ खड़ी हुई है। फौजियों के साथ इस अवाम ने मिली नगमे गाए हैं। लेकिन खुदारा के ये कह रहे हैं कि कल ये ना हो कि कोई अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे ऐसा वक्त आ जाए
تو یہ عوام پھر پیچھے کھڑی ہو جائے گی, یہ آگے آرمی کے ساتھ ہی کھڑی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آرمی کو نیوٹرل رہنا چاہیے, آرمی کو عوام کے ساتھ ہو, اور آرمی کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کدھر جا رہی ہے, عوام کس طرف جا رہی ہے. عوام مار رہی ہے بھوک, اور اگر عوام زندہ ہے تو آرمی زندہ ہے, اگر عوام مار گیا تو سمجھو کہ بھی آرمی کا بھی بیڑا تمام ہو. شکریہ.